गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही हर शहर हर गांव में कहीं न कहीं चुनावी चहल पहल नजर आती है। चुनाव को लेकर लोगों में चर्चाएं भी शुरू हो गई है। हम निकले हैं गुजरात का चुनावी मूड जानने के लिए। अहमदाबाद के नज़दीक एक छोटा सा गांव है जहां बस्ती 1000 से कम है और 600 यहां वोटर हैं। इतनी छोटी बस्ती का आबादी वाला ये गांव जिसका नाम है વીરપુરા। વોટ આપવા જવાના? વોટ આપવા જવું જ પડે ને। હા, તો ક્યારે છે ચુનાવ? ક્યારે છે? 5 તારીખે 5 તારીખે છે। ખબર છે તમને? મને નહીં ખબર પડે આ કેહનો તારીખ। અચ્છા, ખબર નહીં પણ હમણાં ખબર પડી ગઈ છે, એવું છે? આજ ખબર પડે એવું છે। આટલા વર્ષોથી જે સરકાર કામ કરી રહી છે, શું કામ થયું તમારા આ ગામમાં? સંડાસ થયું એક હા, બીજું અને આ રોડ બનાવ્યો। રોડ બનાવ્યો, હા, એવું છે। અને બીજું આ ગટર નાખી, ગટર નાખી। ગટર નાખી। સરકાર વાળી કાંઈ આ લાભ આલે તો સારું થાય। શું લાભ જોઈએ? હે હા, શું જોઈએ લાભ? આ અત્યારે ઇલેક્શન છે ને, તમે કહ્યું ને વોટ આપવા જવાના, આપવા જવાનું। તો શું કહેશો? સરકારથી શું માંગણી છે? એ તો બધા માગે, આપણે માગવાની। નહીં, તમને શું જોઈએ છે? હે તમને શું જોઈએ? મને તો મકાન બનાવેલે સારું એક। એવું? હવ મકાન થઈ જાય તો ચાલી જાય? મકાન ત્યારે મજૂરી થોડી ઘણી જોઈએ। તમને મોંઘવારી લાગે જ ખરી? મોંઘવારી તો છે જ ને। નહીં છે? 20 રૂપિયા 250 શાકભાજી है લીલી, हाँ। 25 રૂપિયા 20 રૂપિયા, હા, હા। 50 રૂપિયા ચોખા है, 300 ઘઉં છે। તો મોંઘવારી જ કહેવાય ને બેન। અત્યારે જેટલા 2500 તેલના ડબ્બાના है, 2500 રૂપિયા તેલના ડબ્બાના। પહેલાં હતા, પહેલાં 1200માં 1500 ડબ્બો આવી રહ્યા હતો। જમવાનું ચૂલા પર બનાવો છો કે ગેસ વાપરો છો? ગેસ છે, ચૂલો છે ને ગેસે છે। તો ગેસ શું ભાવ આવે છે ખબર છે? ગેસના 1200 રૂપિયા। 1200 રૂપિયા? તો પહેલા શું ભાવ આવતો હતો ગેસ બોટલ ને? અત્યારે હવે 1200 રૂપિયા થઈ ગયા। પહેલાં અમારે 500 550માં આવી જતો હતો। હે? હા, અને હવે આ 1200 થઈ ગયા। 1200 થઈ ગયા। તો પછી સસ્તું થયું કે મોંઘું થયું? મોંઘું થયું। તો મોદી સાહેબ આઈને શું કર્યું? મોદી સાહેબને જોવાનું શું કરે, શું ખબર હોય। એવું? હા, એટલે મોંઘું થઈ ગયું ને પણ બધું? મોંઘું થઈ ગયું ને। અચ્છા, અત્યારે તમે એવું કહ્યું કે વોટ આપવા જવાના છો, તો આ જે ચુનાવ છે, ઇલેક્શન છે, એ કોનું ઇલેક્શન છે ખબર છે? ના, એ નહીં ખબર બેન મને। તમે કોને ઇલેક્ટ કરીને લાવવાના છો એ ખબર છે? આ ગુજરાતને આપણી। हम देखने आए हैं कि गुजरात का चुनावी मूड कैसा है, लोग क्या सोचते हैं। पता ज़रूर है कि चुनाव आ रहे हैं, मगर किसके चुनाव है, किसको चुन के लाना है, वो अभी समझना बाकी है। ये परिस्थिति को आगे कितने सालों बाद लोगों को हर चीज़ समझ आएगी, उसके लिए और ज़्यादा इंतज़ार करना होगा। मगर इतना ज़रूर जानते हैं कि चुनाव आ रहे हैं और वोट देने जाना है, क्योंकि यहाँ नेता घूमते हैं तो इनको पता ज़रूर चल जाता है। ये है चुनावी मूड। यहाँ सुविधाएं कैसी हैं? बहुत बढ़िया सुविधा है, सब बढ़िया सुविधाएं हैं। सब कुछ सुविधा कम्प्लीट। कहीं कुछ ऐसा नज़र नहीं आया कि इलेक्शन इतने नज़दीक है, यहाँ कोई कैंडिडेट प्रचार करके गया है या प्रचार करने आया है, ना कहीं ऐसी कोई चहल पहल है। तो यहाँ कैंडिडेट आ चुके हैं, मिल गए हैं? कैंडिडेट आ चुके हैं। कल ही उनकी रैली आई थी बीजेपी की, हमारे कन्हूभाई पटेल की। लेकिन क्या अभी पोस्टर का सब काम चल रहा है, तो कल परसों से पोस्टर लग जाएंगे गाँव में, लग जाएंगे। अच्छा, फिर सज जाएगा चुनावी माहौल में यहाँ गांव, है ना? इस बार का जो चुनाव है वो कुछ अलग सा है, क्योंकि अभी तक गुजरात ने सिर्फ 2 पार्टियां देखी है और यहाँ इस बार तीसरी पार्टी भी आई है। तो क्या सोचते हैं आप? फिलहाल तीसरी पार्टी का कुछ नहीं सोच सकते। हमारे 2 ही पार्टियाँ है, कांग्रेस एंड बीजेपी। उसमें बीजेपी हमारे तो यहाँ चलती है और कोई चलता नहीं। अच्छा, कांग्रेस को समझ लो साइड में कर दिया है, ओनली बीजेपी चलता है और बीजेपी चलेगा यहाँ पे। ये इलेक्शन में उसकी तीसरी जनरेशन है कन्हूभाई पटेल के, ठीक है। उनके फादर थे पहले कांग्रेस से विधायक थे, उसके बाद पक्ष पलटा करके वो बीजेपी में आ गए, और बीजेपी से भी चुनाव लड़े और वो भी जीत गए। और ये तीसरी बार है कन्हूभाई खुद, ठीक है। और कन्हूभाई ऐसी हस्ती है कि जो भी छोटे से छोटा बंदा होगा उसको भी साथ में लेके खड़े रहते हैं, ना कि कोई गुरूर वाली कोई बात नहीं है उनमें। आराम से बात करते हैं, किसी भी के साथ खड़े होते हैं, गांव का जायजा लेते हैं, और कुछ भी काम होता है डायरेक्ट अपने उनसे मिल सकते हैं ऑफिस पे जाके। ऐसा नहीं है परमानेंट लो और आओ, ऐसा नहीं।
कोई भी बंदा जाएगा उसको सही जवाब मिलेगा और काम हो जाएगा, उनका कोई रुकता नहीं आज तक कहीं का। जो तीसरी पार्टी है उसके बारे में कुछ सोच आ रही है? तीसरी पार्टी देखा ही नहीं आजकल, तो तीसरी पार्टी को क्यों सोचेगा? ऐसा है? हाँ, अच्छा। जिंदगी में देखा ही नहीं तीसरी पार्टी कैसी है क्या है। हमारे अभी तक तो ये पार्टी हमारी सही चल रही है, तो यही चलाओ ना अपने, दूसरी में क्यों जाएगा? फिर हंगामा होएगा। तो उनको पेंशन योजना का लाभ मिलता है, ये सारी चीजें आपके यहाँ के अनाज पानी विद्युत सबको मिलता है, तो सबको सब मिलता है। अभी यहाँ मट्टी खा रहा है तुम लोग, अभी मट्टी में देखो, हमारे को मट्टी फिर लेटो तो कुछ नहीं होएगा, ऐसा हमारे को माहौल बना दिया। जी। तो ये चुनाव आने से पहले ही ये रोड हुआ है? नहीं, इसके बाद में हुआ। अच्छा, कब हुआ ये चुनाव डिक्लेयर हुए? उससे पहले कब बना था? अभी शुरुआत है ना सब, अभी हुआ है। शुरुआत है, पूरा गांव में सब शुरुआत है। जिसका जैसा ब्रांच आएगा इतना काम करते रहता है। ये चुनाव डिक्लेयर होते ही ये हुआ है क्या? ये तो कब बना था, कब ये तो बहुत टाइम हो गया, नवरात्रि से पहले बन गया था, और नवरात्रि गरबा होने वाला था ना, उससे पहले बन गया था। और इसमें क्या होता है, ऐसा कह सकते हैं कि ये विधानसभा चुनाव की तैयारी थी रोड बनाना? ना नहीं, हमारे गांव पूरे गांव में ऐसा आरसीसी रोड ही बना हुआ है। जैसा आएगा ना ऐसा बन जाता है, आगे जैसे ग्रांट आती है वैसे काम होता रहता है। बाकी तो वीरपुरा गांव में तो ऐसे ही छोटा सा गांव है, लेकिन बहुत सुखी गांव है। यहाँ कितने घरों में गाय भैंस है? तकरीबन 20-30 घरों में होगी, ज़्यादा नहीं। जो अपने हाँ, कितनी गाय भैंस? जो अपने तो वो डेयरी में दूध देते हैं क्या? नहीं, वो लोग हाँ देते हैं, लेने आता है कोई बंदा। यानी यहाँ के गांव में डेयरी नहीं है, लेकिन कोई बंदा एक आता है, वो लोग लेके जाते हैं, उनका दूध आगे बेच के आते हैं। और उनको बता सकते हैं आप कि किस भाव डेयरी में दूध जाता है? उनका 45 रुपीज़ कुछ देते हैं लोगों को 1 लीटर 1 लीटर का। 45 रुपीज़। 45 रुपीज़। अभी इलेक्शन होने वाले हैं, पता है आपको? हाँ, पता है। किसको इलेक्ट करके लाएंगे? कौन से चुनाव है ये? लोकसभा, विधानसभा, क्या है? सरपंच, किसके चुनाव है? पता है? नहीं पता। શું સસ્તું થવું જોઈએ? ગરીબ લોકો શું કરે? મોંઘવારી વધી જાય તો ખાઈશું દાળીએ 100 રૂપિયા મળે તો બચારા વસ્તારી હોય કોઈ ઘરમાં પરિવાર હોય તો શું કરે? હા, એટલે મોંઘું બહુ છે એમ? મોંઘું હા, કહું કે અનાજ મોંઘા, તેલના ડબ્બા, સબ્જી શાકભાજી લીલી. શું કરો છો તમે? ખેતી કરો છો? ના, ખેતી નહીં, છૂટક મજૂરી કરી. તો મજદૂરીના કેટલા પૈસા મળે? 100 રૂપિયા આખો દિવસ? બપોર સુધીના 12 વાગ્યાના. તો ઘર કેવી રીતે ચાલે? ઘર તો અમે એમની ચલાવવું પડે. કયો એટલા પૈસા થોડ દુકાન અહીં લાવવાનું હોય, 10 રૂપિયા કે 5 રૂપિયા કે અને ચલાવીએ. हमने बनाया गुजरात, ये गुजरात है, ये गुजरात की तस्वीरें हैं कि मजदूरी सुबह से दोपहर तक करते हैं, 100 रुपये मिलता है। कैसे चलेगा घर? सवाल ये है। और इसीलिए सोचना होगा कि आप जब वोट देने जाते हैं तो किस सोच के साथ में वोट देने जाएंगे। आ वखते वोट आपवा जशो तो શું વિચારશો? કેમ વોટ આપવાનો? તમારા ગામમાં આગેવાન હોય એ અમને કે અમે તો પછી કરીએ. હા, એટલે એ કેવી રીતે જ કરવાનું? તો એ તો એવું જ હોય ને, ગામ હોય તો હમ હોય તો પછી એવું જ કરીને અમે. એ એવું કે આમને જ વોટ આપવાનો? એકલાથી થોડું કામ થાય. હા, એકલાથી થાય. એક હાથે તાલી પડે નહીં. એટલે આગેવાન હોય એ કે આમ કરજો, અહીં નાખજો, આપણા ગામમાં આટલું સારું કરશે તો અમે તો એમ જ કહી કે સારું, તો અમે આલી વોટ. પણ એ માલ્યું તો કંઈ હોય જ નહીં. ये बात है कि जब हम कोई भी रिपोर्ट बनाते हैं और हम ऐसा कहते हैं कि ये आयाती पब्लिक है, तब सवाल करती है प्रजा, यानी लोग आप ही सवाल करते हैं कि ये बात कहाँ से आई। ये यहाँ से आती है बात, जो हम पत्रकार आपको बताते हैं कि ये सभाओं में जिस तरह बस्ती को लाया जाता है गाड़ियाँ भर भर के, वो कैसे आते हैं, बस इसी तरह से आते हैं। રીતે વોટ આપવાના તમે વિચારશો કે તમને કોઈ કહેશે ને આપશો? આપણે પોતાને જ વિચારવાનું ને, પોતે વિચારીને આપશો? પોતે વિચારીને જ આપવું પડે ને. હા, તો શું ઈચ્છો છો સરકારથી? સરકારથી શું ઈચ્છીએ? શું જોઈએ છે? વધારે તો આ બેરોજગારી, આ છોકરાઓ જવાને બધા
ગ્રેજ્યુએટ થયેલા અત્યારે હજુ ફર કોઈની જોડે રોજગારી છતાંય કંપનીમાં જવું પડે છે નોકરી કરવા માટે. કોઈ સરકારી જોબ તો છે જ નહીં. અને કંપની કેટલો પગાર આપે? કંપની 7 થી 8 હજાર, બહુ બહુ તો 10,000, એથી વધારે ના હોય. એમાં 10 કલાક 12 કલાક તો આપવા પડે ત્યાં. કેટલા વર્ષથી શોધી રહ્યા છે ગવર્મેન્ટ જોબ, નથી મળતી? ગવર્મેન્ટ જોબ તો છે જ નહીં, ક્યાં છે? અને એમાં પાછું એજ્યુકેશનનું તો કોઈ હોતું જ નથી, કોઈ સર્ટીનું કોઈ હોતું નથી. કોઈ 2-5 લાખ રૂપિયા 10 લાખ રૂપિયા આપી દે એટલે એને ગવર્મેન્ટ જોબ. ગ્રેજ્યુએટ છોકરાઓ ભણી ગણીને ડિગ્રીઓ લઈને ખીચામાં લઈને ફરતા હોય છે, બસ એ જ હોય છે. બીજું શું? ડિગ્રી કામ નથી લાગતી. ડિગ્રી ક્યાંય કામ લાગતી નહીં. 5-10 લાખ રૂપિયા આપો એટલે ગવર્મેન્ટ જોબ. જે ખરીને ગરીબ છોકરાઓ ભણી ગણીને આગળ આવે અને ખરેખર એ જે એમના ડોક્યુમેન્ટ હોય છે એનું તો કોઈ જોતા જ નથી કે આ છોકરા કેટલી મહેનતથી. ઇલેક્શન જ્યારે આવે અને આ સરકારને કશું કહેવાની આવે છે સમય, ત્યારે તમે કહેતા હોવ છો? અમે તો કહીએ જ છીએ. જે નેતા આવે છે હર સાલ જ્યારે વોટિંગ આવે, ચૂંટણી આવે ત્યારે કહે જ છે ગામમાં, ત્યારે જ લોકો આવે છે ને ત્યારે જ ચર્ચાઓ થાય છે ને ત્યાર પછી 5 તારીખ જશે પછી ઉપર 5 દિવસ જશે પછી પૂર 5 વર્ષ ત્યાં સુધી કશું જ નહીં. પછી જેને જે રીતે તમે જિંદગી જીવો છો એ રીતે જીવો, વોટ લેવા હોય ત્યાં સુધી. બા શું કે વોટ લેવા આવે ત્યારે શું કે? વોટ લેવા આવે ત્યારે આપણે સમજાવવાનું ફોન આવે, આમાં હાલજો, આમાં હાલજો, આ કરશું ને ઓલું કરશું, આ કરશું ને આમ કરી આલશું ને તેમ કરે. પછી તો કોઈ સંભાળે ના લે, વોટ જતો રહે પછી તો કોઈ નામે ના લે, કોઈ કશું ના કરી આલે. જ્યારે વોટિંગનો ટાઈમ આવે ત્યારે જ બધા જાગે અને ત્યારે જ ગામમાં થોડોક ટાઈમ બાકી હોય ને ત્યારે જ બધું ગામમાં ખોદાખોદ ચાલુ કરી દે. આ ચૂંટણી હવે પછી એ ખોદેલું પડી રહેશે, કોઈ જોવા નહીં આવે કે આ ખાડો खोद्यो से. हम अक्सर अर्बन एरियाज़ में जब घूमते हैं तो अच्छी सड़कें नज़र आती हैं, अच्छे ब्रिज बनते नज़र आते हैं. वहाँ पर भी वही हाल है. नेताजी आने वाले होते हैं तब सड़कें बन जाती हैं, नेताजी आने वाले होते हैं तो बैरिकेड हट जाते हैं. वैसा ही इनका कहना है कि इलेक्शन आने वाले थे तब सारी चीज़ें होने लगती है और इलेक्शन के बाद में अगर वो चीज़ अधूरी, वो काम अधूरा भी है तो वो अधूरा ही रह जाता है. एक्चुअली गुजरात का चुनावी मूड, ये टाइटल के तहत हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग क्या सोचते हैं. लोगों में जो सोच है वो सोच जो 25 साल से सत्ता में सरकार जो है उस सरकार से कितने सेटिस्फाइड हैं लोग. कहना बहुत आसान है कि हम बहुत सुखी हैं, गुजरात मॉडल बहुत अच्छा है, मगर ज़मीनी हकीकत मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है. इन्होंने जो कहा वो ज़मीनी हकीकत है और वही चुनावी मूड भी है कि अब प्रजा क्या करेगी और उसके बाद में सरकार क्या करेगी. જેટલી પણ કંપનીઓ બની છે ગુજરાત માટે નહીં, બહારના લોકો માટે છે બધું. ગુજરાતી લોકોને છોકરાઓને તો કોઈ નોકરી પર રાખવા તૈયાર નહીં. કંપનીઓમાં રાખે તો 12 કલાક, એમાં 7 થી 8 કે બહુ તો 10,000 પગાર આપે. બહારના લોકો જે આવે એ લોકોને ઘર ભાડું મળે, વાહનનું ભાડું મળે, પછી એમના છોકરાઓને ભણાવવાના ખર્ચા મળે, કંપની તરફથી બધી જ ફેસિલિટી મળે. એ લોકોય કામ કરે છે કંપનીમાં, આ ગુજરાતી છોકરાઓ કામ કરે છે કંપનીમાં. તો એ લોકોને કશું નહીં, એ લોકો રજા પડે તો રજા કપાઈ ગયા. એ લોકોને કશું રજા ના કપાય, કોઈને કોઈ ફિક્સ પગાર હોય બધા, અને બધા ખર્ચા કંપની ઉઠાવે. તો બહારના લોકો અત્યારે આઈને સાહેબ બની ગયા છે. અમારા ગુજરાતી છોકરાઓ આવીને ગુજરાતના તો આવી રીતે બિચારા ડિગ્રીઓ ખીચામાં લઈને ફરતા જ ફરે છે. ક્યાંય કોઈ સારી જોબ એવી મળતી નથી અને આગળ આવવા નથી દેતા ગુજરાતીઓને તો. અને કે ગુજરાત મોડર્ન, શું ગુજરાત મોડર્ન? બહારના લોકો માટે મોડર્ન બનાવ્યું છે બધું, આઈના લોકો માટે નથી કશું. આઈના बहनों हमारी गुजरात के हमारे पीएम साहब गुजरात के हैं तो वो तो करेंगे ना गुजरात के लिए, नहीं करेंगे? ये किया है, ये ऐसा किया है. अब जो सच है वही बोलना पड़ेगा ना. बिल्कुल बिल्कुल. गुजरात के है तो क्या हुआ? गुजरात के लिए होना चाहिए था कुछ. हाँ, ઉપરથી અહીંના લોકોની જમીનો જતી રહી બહાર વિદેશમાં. આ વિદેશી કંપનીઓ આવી ગઈ, બધી જમીનો જતી રહી, ખેતી જતી રહી.
અને એ જ ખેતરમાં એ જ ખેડૂત અત્યારે ટિફિન લઈને એ કંપનીમાં નોકરી જાય છે, એ જ ખેતરનો માલિક, यही पोजीशन છે અત્યારે। कितनी बड़ी विडंबना है कि एडवर्टाइजमेंट में किस तरह गुजरात को दर्शाया जाता है और हकीकत गुजरात की क्या है। ये सच्चाई ऐसे गांव से ही बाहर आ सकती है। हम किसान को जिस तरह देखते हैं कि किसान इतनी मेहनत करता है, मगर अब किसान को मेहनत कहाँ करनी पड़ रही है, उसके खेत जाने के बाद में, वो हकीकत भी इनकी बातों में नज़र आ रही है। ગમે તેને વોટ તો હાલવા જ પડે ને। એવું હા, પણ એનાથી ફાયદો થાય કઈ? ફાયદો શું થાય? ફાયદો આ પાણી જો આવે આમ જો યાર પંપ રાશી એવું હવ પાણી પણ નથી આવતું અહીંયા? નહીં આવતું જો એ રહ્યું એવું તાર કેટલા વર્ષથી આવું છે? છે 2-3 વાર અહીં તો ચાલુ જ છે આવું। અને જે અહીંયા ઇલેક્શનમાં ઊભા છે એમનું નામ ખબર છે? ના ભાઈ એવું નહીં ખબર નહીં ખબર? ના તો વોટ કોને આપવાનો ખબર? વોટ તો અમે કેશ એને આપશું એવું? હવ તમને કે એને જ આપવાનો? અમારે તો કેશ એને આપશું। અમારે તો એવું જ હોય ને, જે મોટા આવે 2 દાણા તમે જ આવે તો તમે કે એવું તો એવું હોય ને। એવું અમે કહીએ તો અમારું માનો તમે? ઓ બધાને માની અમારે તો વોટ હાલીને છૂટા। હે હા બરોબર ને। પણ સરકારથી પછી કશું ઉમ્મીદ નહીં કરવાની? સરકારથી કોઈ આશા નહીં? ભાજપ વાળાને કે તો ભાજપ વાળાને, કોંગ્રેસ કે તો કોંગ્રેસ વાળાને, આપણે તો એવું જ છે ને। હા પણ આ વખતે તો કોંગ્રેસ ભાજપ સિવાય એક ઓર પાર્ટી આવી છે, આપ પાર્ટી। હા એમ કહું તો તમારે જેવા હા બીજી ત્રીજી એક પાર્ટી આવી, એ ખબર પડી તમને? ના અમને નહીં ખબર। મોંઘવારી કેટલી નડે છે? મોંઘવારી તો નડ જ ના તારી, પહેલા ડબ્બા 2500 ને 2600 થઈ અને જાય। કેમ સરકાર તો એવું કહે છે કે અહીંયા ગેસના સિલિન્ડર અપાઈ ગયા છે અને ચૂલા કરવાની જરૂર નથી। ગેસ તો આમાં એમ કહેવા બચા ખીચડી એવું તો રાંધવું પડે ને, ખીચડી આવે મીઠા તો એટલે બોટલનો ગેસ બચાવવા માટે આ કરો? ગેસ તે બધું ગેસે વાપર। ઓછો વપરાય એટલા માટે? ના ગેસ તો અમારે મહિનો નહીં આવતો બેન, હોય એમના પરિવાર સાજો ને એટલે હા હા એટલે નથી ચાલતો મહિનો? ના મહિનો નહીં આવતો એવું તો જૂઠું પછી 1200 રૂપિયાનો બોટલ કેવી રીતે પોસાય તમને? તાણ પોહાક ના પોહાય, 3-4 દાણા કામ જાય તો એક દાણા બેની મહેનતનું તો લાવીએ ને। તેલના ડબ્બા હતા, તેલ ખાવું હોય તો આપણે વિચાર કરવો પડે, જી તો મળે જ નહીં, જીનો 1000 રૂપિયા ખવાશે જી। આ બાથરૂમ બનાવવાની સરકારે જે જવાબદારી લીધી હતી એના પૈસા મળ્યા હતા? એના હા ને તે પહેલાં મળીને અમારે ત્યાં કણા ઈકણા મારા હાથે 2500 એમ કાંક આવ્યું હતું આવા, પછી નહોતા મળ્યા, પછી નહીં પછી ના એવું તો જાતે જ બનાવ્યું? જાતે જ બનાવ્યું। वीरपुरा गांव में जहाँ से हम अंदर गए थे, एंट्री ली, वहाँ से गांव में जहाँ जहाँ भी हमने देखा वहाँ हर घर के आंगन में चूल्हा नज़र आया। यानी गैस का सिलेंडर सबको महंगा पड़ता है, इसलिए चूल्हा अभी भी किसी ने जलाना छोड़ा नहीं है। और सरकार कहती है कि हर घर में हर महिला की आंखें खराब न हो, धुएं से उनके सांसों की तकलीफ न हो, इसीलिए सरकार ने हर घर में सिलेंडर देने की बात कही थी, जो दिए भी है, मगर महंगे इतने हैं कि उनको फिर भी चूल्हा तो जलाना ही पड़ता है। अब सोचिएगा कि एक नागरिक होकर, जिम्मेदार नागरिक होकर वोट देने से पहले किन किन बातों को सोचना है और फिर वोट देने जाना है। इनकी तरह नहीं कि इनको तो यहाँ गांव के 2 लोग बड़े लोग आएंगे, कहेंगे कि किसको वोट देना है, बस उसी को देंगे वो वोट। यही फ़ायदा उठाती है सरकार। કેટલી ગાયો છે અહીંયા? 50 જેવી છે। 50 જેવી ગાયો છે। તો ડેરીમાં દૂધ જાય કે? જાય ને, જાય। કેટલું રોજનું કેટલું દૂધ આપો? અમે ડેરીમાં અત્યારે તો નથી વધતું, પછી વધે તો આપીએ એવું વારા પડતા। વારા ફરતા વધે તો આપ્યો? આપો તો શું ભાવ આપે સરકાર? એ તો ફેટ ઉપર હોય, 5 ફેટ 30 રૂપિયા ભાવ પડે છે, એવો ભાવ અલગ અલગ ભાવ પડે છે। હા ફેટ ઉપર આવે। સરકારનું તો એવું કેવું હતું, અને આપણા જ્યારે મોદી સાહેબ PM બન્યા ત્યારે તો એવું કહેતા હતા કે હવે તો જે ગૌશાળાવાળાને બહુ જ ફાયદો થઈ જશે, તો કોઈ ફાયદો નહીં થયો? કોઈ ફાયદો ના થાય, કારણ કે મોંઘવારી એટલી છે, ઘાસચારાનો એટલો ભાવ વધી ગયો,
ખોળનો ભાવ એટલો વધી ગયો. પહેલાં 1200 રૂપિયા 60 કિલોની ભરતી આવતી હતા, 2000 રૂપિયા છે. ત્યાં ઘઉંનું ભૂસું આવીને પહેલાં 700 રૂપિયા હતા, અત્યારે 1200 રૂપિયા, 1400 રૂપિયા, અલગ અલગ ભાવ છે. ડબલ થઈ ગયું ડબલ થઈ ગયા. તો મોંઘવારી તો જતી રહેવાની હતી ને વધારે થઈ ગઈ. વધારે થઈ ગઈ. દિવસે ને દિવસે વધતી જાય છે મોંઘવારી. તો પછી કેવી સરકાર લાવવાની હવે? સરકાર તો મોંઘવારી ઘટાડે એવી જ લાવવી પડે ને. તો બદલાવ આવશે કઈ આ વખત? એ તો ખબર નહીં હવે સરકાર ઉપર. તમને શું લાગે બદલાવ આવશે આ વખત કઈ? સરકાર ઉપર જો ને સરકાર નહીં, હવે આપણે લાવવાના ને એમને. તો તમે લાવશો ને વોટ આપીને? સસ્તું પડવા દો ને, સસ્તું પડે એ જ લાવું. એવું તો આ વખત તો 3 પાર્ટી છે ગુજરાતમાં. જે સસ્તું કરે એને હાલ લે. જે સારો લાગે ઉમેદવાર એને આપીએ કે ને, કે આ આપણો વિકાસ કરશે એ એમને આપશે ને. તો અત્યાર સુધી જે વિકાસની વાતો હતી એ નહીં થયું એમ? વિકાસ થાય છે પણ મોંઘવારી વધતી જાય છે. હા, કેવો વિકાસ થયો? વિકાસ તો જીઆઈડીસી, સાણંદ જીઆઈડીસી બધા બેરોજગાર હતા, બધા રોજગાર થયા. હા, પણ મોંઘવારી વધતો જાય છે. હમણાં અહીંયા ગામમાં તો એક બેન એવું કહેતા હતા કે બહુ જ ઓછો પગાર આપે છે, 12 કલાક નોકરી કરાવે છે, અને અમારા છોકરાઓને ડિગ્રીને ભણતર ઉપર જાય ને, બધું જાય તો કે લાયકાત ઉપર જાય ને પગાર તો. શું કેવું છે? શું બદલાશે આ વખત ગુજરાતમાં કઈ? પબ્લિક ઉપર જાય તો હે? પબ્લિક ઉપર જાય. તો પબ્લિક તો તમે જ છો ને? અમે તો સાહેબ અમારે એકનું શું ચાલે? પણ તમે શું કરો છો? હા, તમે બદલાવ લાવવા માટે કશું કરશો? કરશે જ નહીં તો થશે. શું કરશે? કરશે, સારું થશે એ કરશે. પણ શું બદલાવ માટે શું કરશો? હા, શું કરશો બદલાવ માટે? હવે તો અત્યારે તો શું ખબર પડે મળતી તો હે? બધા હાલવાનો લાગે છે. એવું? બધાને કેવું રીતે અપાય? કોઈ એકને જ અપાય ભાઈ. એવું એમ ને, વોટ તો એકને જ અપાય. તો વોટ બીજું આપો છો ખરા? સારું લાગશે એમ કરશે. અચ્છા, મને કોઈ વોટ આપવા જાવ છો ખરા? આવશે ખરા, પણ મારે રાગ પડે ના દીધી છે. એવું? રાગ પડે ને આપવાનો, પણ રાગ કઈ પડે છે તો કહો. હે, હા, જ્યારે રાગ આવે છે તો રાગ ચૂંટણી આવશે ને ત્યારે એમ થાય કે આના કિસ્મત ખુલે ને ખુલી નાખવાના. એવું? હવ, પણ તમને કોનું કિસ્મત ખોલવાનું લાગે છે આ વખતે? હવે અમને તો મોરથી કંઈ ખબર ના પડે. એવું? હવે મોરથી કંઈ ખબર ના આ પડે. ત્રીજી પાર્ટી આવી છે એનું શું? એનું સારું થાય છે. એવું? હવ, ત્રીજી પાર્ટી કોણ છે? ત્રીજી પાર્ટી તો કોંગ્રેસ છે, એક તો हाँ। ભાજપ છે हाँ। અને કેજરીવાલ. कौन सी तीसरी पार्टी આમ આદમી પાર્ટી કેજરીવાલ. है? हाँ। तो क्या लग रहा है कुछ इस बार? नहीं, ये नहीं आए. नहीं, नहीं आएगा. नहीं आएंगे. क्यों नहीं आएगा? वो तो क्या मालूम सर, મત ગણતરી ઉપર જાય ને કે આને આટલા આલ્યા, વધારે પડતું ભાજપનું જ વર્ચસ્વ રહેશે. दिल्ली में तो बहुत अच्छा कर रहा है लोग. દિલ્હીમાં તો આજ પહેલાં આવીને અત્યારે આવીને જતા રહે કે આવું અમે આવું કરશું, પછી પાછળ કોઈ પાછળ લમણો વાળતું નહીં. चुनावी मूड कुछ अलग सा मूड नज़र आ रहा है. तीसरी पार्टी कोई पहचानता नहीं है. अगर तीसरी पार्टी को जो पहचानता भी है तो उनसे इस कदर उम्मीद नहीं है जो अभी तक चलता आया है. खैर, 8 दिसंबर पता चलेगा, और 1 और 5 दिसंबर को सारे वोट बंद हो जाएंगे मतपेटी में, वोट बैंक में. और 8 दिसंबर को ये जितनी भी सोच है वो सोच 8 दिसंबर को उजागर होगी कि वाकई जो अभी चुनावी मूड है उस वक्त वो चुनावी मूड बाहर आता है या नहीं.